الحمد لله تقدست عن الأشباه ذاته وتنزهت عن مشابهة الأمثال صفاته. واحد لا من قلة، موجود لا من علة، بالبر معروف وبالأحسان موصوف، معروف بلا غاية، موجود بلا نهاية، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا ينسب إليه البنون ولا توهنه السنون، بذكره أنس المخلصون وبتوحيده ابتهج الموحدون. ونشهد أن لا إله إلا الله قال في محكم كتابه: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ونصلي ونسلم على القائل: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فموضوع خطبتنا اليوم تلك برامجهم وأين برامجنا. معاشر الأحباب، اعلموا أنه لن يزال الصراع قائما بين الحق والباطل، لن يزال الصراع قائما بين الإسلام وضده، ولكن سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يا معاشر المسلمين، إن القرآن الكريم قد بين لنا الموقف بيننا وبين اليهود والنصارى. هناك مؤامرات صهيونية ماسونية صليبية شيوعية اشتراكية لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يا معاشر الأحباب، إن هناك خططا وهناك مؤامرات ضد هذا الإسلام، وإن الله تبارك وتعالى يؤيد بنصره من يشاء. إن الله تبارك وتعالى يقول لنا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ويقول تبارك وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. ويقول تبارك وتعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. ويقول عز من قائل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لذلك حذرنا الله تبارك وتعالى قائلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يا معاشر المسلمين، إن هناك خطة أو خططا ضد هذا الدين الحنيف، وإن الله تبارك وتعالى لن يزال ينصر هذا الدين بنصره إن شاء الله.
إن هناك برامج لو أوقفت مسلما في أي قطر من أقطار العالم اسأل ما برامج الأمة المسلمة؟ الجواب لا ولا ولا، ليس لنا برامج. ولكن أوقف كل صليبي أو كل يهودي واسأله ما برامجكم، سيعدد عليك برامجهم أكثر من 100 سنة. إن البرمج الأول هو أنه مهادنة الدين الإسلامي. يعني إيه؟ أنهم يهادنون الدين الإسلامي لحاجة في نفس يعقوب كما نشاهد في كل أقطار الدنيا. البرامج الثاني تشويه سمعة رجال الدين والحكام المتدينين كما نشاهد ذلك من بعض جهلة المسلمين. إننا نطلق ألسنتنا سبا وشتما وطعنا في الرؤساء، وهذا شيء يتشنفه الأسماء. البرامج الثالث الحيلولة بين قيام أي حركة دينية. إنهم حاصروا الدين ولن يسمحوا أبدا بقيام أي حركة دينية، لأنهم قالوا بأن هناك خطرا إن سامحنا لهذا الدين بالقيام، فليس لهم عدو ألد الخصام من الإسلام وخصوصا أتباع السنة، لأنهم قالوا ذلك إن هذا الدين عدونا، وإن أعدائنا هم أتباع السنة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم. البرامج الرابع من قبل هؤلاء اليهود وهو تعميم دراسة اشتراكية بداية من المعاهد إلى الجامعات. كما نشاهد ونلاحظ إن الإنسان يدرس ولا يزال دارسا أيام الصبا إلى أن تنتهي به الأعمار، لا يعرف عن الإسلام شيئا. البرامج الخامس إلصاق التهم بالدين وبيان أن الدين عاجز، وبيان أن الدين لن يستطيع أن يحلل مشاكل الدنيا، ولن يستطيع الدين أن يحلل مشاكل الناس. إذن فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. البرامج السادس تأييد الكتاب الملحدين ضد هذا الإسلام، فكل من يكتب شيئا ضد الإسلام فإنهم يساندونه ويؤيدونه ويقوونه. لما؟ لأنهم لا يحبون هذا الدين إطلاقا ولا يحبون المسلمين أبدا. البرامج السابع وهو قطع أو محو الضمير في نفوس المسلمين، لأن الإنسان يتمثل دينا فقط ظاهريا، أما داخلا في قلبه لن يتمثل الإسلام. كما رأينا أن هناك شابا من كانو التي إن لم نقل جل سكانها مسلمون، ممكن أن نقول بأن كل قاطن فيها مسلم. خرج رجل شاب فتي يدعي أنه ليس هناك ما يسمى بإله، وأن الإسلام خرافي، وأن سبب تخلف المسلمين استمساكهم بالدين الإسلام. فكان يتمثل ويضرب أمثالا ويقول انظروا إلى الغرب، انظروا إلى كذا وكذا وكذا. لم يتقدموا إلا لأنهم ما آيدوا الدين ولم يرضوا بهذا الدين، لذلك تقدموا على العالم كله. هذه بعض من البرامج التي ألقيت في نفوس الناس. البرامج السابع وهو أنهم الهتاف الدائم صباح مساء بأن الثورة ضد الحكام هي التي تداوي ما نحن نعاني به من الأمراض، وإن الله تبارك وتعالى زجرنا ونهانا ومنعنا عن الخروج على الحكام، ولكننا تناسينا هذا وتغافلنا عن ذلك كله. ومن البرامج التي كانوا يذيعونها ويشيعونها بين المسلمين هو قطع الروابط والصلة بين الشعوب وبين الله تبارك وتعالى. ستجد شابا
مسلما فتيا قويا لن يستطيع أو لا يعرف عن الإسلام شيئا. هذه مصيبة، إن كنت تدري فتلك مصيبة، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. الأمر الأخير تجزئة الأرض وإغراء بعضنا على بعض، يقتل هذا ويساند هذا ضد هذا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. معاشر الأحباب، البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره. ثم أما بعد، موضوع خطبة مؤيو 20 ga watan Shawwal 1441 wacce ta yi daidai da 12 ga watan Yuniyo shekara ta 2020, waccar ita ce ajandar su mu menene namu. Ya ku yan uwa musulmi, ya kamata a ce bayanin da za mu yi magana ne akan halin da muke ciki na coronavirus, ko mu ce covid-19 yadda suke kiransa. Amma gani nake ba mu da bukatar mu ce coronavirus, saboda menene matsalolin da ke gaban al'umman musulmi ya sha karfin mu tsaya muna magana akan abin da ya shafi coronavirus. Saboda in ka duba wani abu ne ki tsatse wanda yake an shirya sa an saka wa duniya shi, saboda akwai cututtuka waɗanda yake sun fi waɗannan ƙarfi da tasiri da illa. Su ne ya kamata duniya gaba ɗaya a karkatar da hankula zuwa waɗannan wurare, amma saboda akwai wasu buƙatu a cikin zuciyar Yahudawa ba a yi maganar waɗannan cututtuka ba. Mutanen da suke mutuwa saboda kansa duk shekara ya fi mutanen da suke mutuwa da coronavirus. Mutanen da malaria ke kashe su a duk shekara ya fi mutanen da ainihin coronavirus ke kashe su a duk shekara. Kai hadarin mota ma, bincike ya nuna cewa mutanen da suke faduwa saboda hadarin mota ya fi yawan adadin mutanen da coronavirus ke kashe su. Tambaya ka je ka nemo mini ansa, menene yasa ba tsaya an dunkule karfi an nemo maganin wannan kansa ba domin a magance ta? Menene yasa WHO ba su tsaya sun nemo maganin malaria ba da take kashe mutane? Aka tattaru aka dunkule karfi ana ta maganan coronavirus, covid-19. Me yasa aka yi wannan? Ka je ka nemo ansa. A don haka in ka samu duk wani musulmi daga cikinmu ka ce mecece ajandan mu musulmai, amsa ita ce ba mu da ajanda, amma su suna da ajanda tun shekara 100 da ya wuce. Da yawan ku anan mun karanto littafi protocolatul yahud, protocol na yahudawa, littafi ne sama da shekara 110 aka rubuta shi, amma abubuwan da suka yi articulating, abinda suka zo suka rubuta suka zana, yanzu ɗaya bayan ɗaya suna nan suna executing akan duniya da yawan mutane ba sani ba. ATM wannan da kake ganin sa, in ka koma cikin littafin sun yi magana. Muna da tunanin yadda za a yi mu taskace yawo da kuɗi, ya zama da kawai kati za mu fito da mutane su danga yawo da shi. Wannan al'amari yana cikin wannan littafi. Jirgin ƙasa da kake gani, a sadar da ƙasa da ƙasa, wannan magana tana cikinta. Duniya ya za a yi a lalata ta, a gurɓata, duka waɗannan abubuwa suna ciki. A don haka lokacin da littafin nan ya fita, Yahudawa babu irin ƙoƙarin da ba su yi ba. Littafin nan ya fita ne ta hanyar wata mata, sun kashe kuɗi aka dinga siyan littattafan nan ana ƙonawa, domin wani sirri ne nasu wanda za su gurɓata duniya. Ba so suke a gane wannan sirrin ba so suke a san shi ba. Don haka duk mai littafin za a rubanya masa kuɗi in dollars, za a siya. Domin me yasa? Domin ba a so wannan littafi ya fita.
amma saboda Allah subhanahu wata'ala yana nufin al'umma da rahma, wannan littafi sai da ya fita sannan kuma aka yi tarjamansa zuwa ga yarurrukan duniya daban-daban. Daga cikin ajandun da suka shirya, ajanda ta farko ita ce abinda suka tsara shine cewa za mu zo mu kulla yarjejeniya da addini, saboda in kana nesa da mutane ba za ka iya cutar da su ba sai ka shigo cikinsu. Ya za a kulla yarjejeniya da addini? Irin wannan shine muke gani a yanzu. Misali, yanzu in ka tafi Kano, akwai mutumin da yake bada bayanin cewa akwai wani ƙauye a Kano babu ainihin musulmi sai mutane guda biyu. Su ma ɗin saboda fitinar da ke wurin sun yi hijira sun fita sun bar wannan gari. Baka isa kai noma ba, saboda da zaran ka ce za ka yi musulunci a nan cikin wani ƙauye a cikin Kano, da zaran ka ce za ka yi musulunci ba za ka samu ƙasar noma ba, za su taru su yi gangami, za su yaƙe ka, za su yi faɗa da kai, za su yi adawa da kai. Don haka za a ƙulla yarjejeniya da musulunci, za a shiga. Ga ƙungiyoyi nan muna gani, ga missionaries nan suna shiga ƙauyuka suna kafirtar da musulmai. Mu ko ba mu damu ba, in ma ya dame mu in ma ba ainihin damuwa ce ta baki, amma aiki da za mu yunkura mu ceci wannan addini bai dame mu ba, saboda ba mu da ajanda, ba mu da gabas, ba mu da alƙibla, ba wanda zai karkatar da mu jiha guda ɗaya mu karkata. Abu na biyu daga cikin ajandun da suka rubuta a cikin wannan littafi shine ya za a yi mu gurɓata ainihin malaman addini da duk wani shugaba wanda yake da riko da addini. Shine muke gani yanzu, har na ji wani ina faɗa cewa wai malamai an hana sallah sun ja baki, kowane ɗan iskan malami ya ja ɗan iskan gemunsa ya shiru. Wannan kalma in ka koma ma'auni a wurin malaman tauhidi da wahala wannan mai lafazin ya zauna a musulunci, saboda ba malam ka aibanta ba, ka aibanta sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Don haka yana daga cikin abinda ainihin suka shimfiɗa, sai ka duba ka ga lokacin Obasanjo yana daga cikin abinda ya cimma nasara. Duk wani mai faɗa wanda zai sa a yi a wannan yanki da musulmai suka fi yawa sai da ya tabbata cewa ba shi da mutunci, ba wanda zai faɗa. Don haka yanzu gashi an banmu, masifa ta taso tana dab da ta cinye mutane, amma ba wanda zai iya tsawata wa mutane, saboda ajanda ce aka shirya. Wanda kake tunanin zai yi magana, kai a tunaninka kai dan iska ne, a wurinka kana tunanin ba shi da mutunci, kana tunanin sakarai ne. To in al'umma tunaninsu su ci gaba da tafiya a haka, kai baka tunanin ka haihu, baka tunanin abin da kai wa wani misali, shi ma ɗan kaɗai in ya zama a matsayin da wanda kai ma ɗin ya zama, shi ma za a yi masa. Wannan wani abu ne wanda yake ya kamata mu dinga tunani. Sannan da kanmu din nan sai mu zauna, in shugaba yana da tsantseni, yana da riƙon addini, mu ne muke encouraging, mu ne muke kokarin mai da shi barawo. Kai wani rabu da shi da Allah, da ka je ka same sai ka maka magana addini kamar ya fi kowa sanin addini. Musulmi zai faɗi wannan magana. To mu da muka karanci wannan littafi mun san cewa gazul fikri, tunani, yaƙi, brainwash, you been brainwashed. An riga an kankara kwakwalwanka, kada dai musulmi ne kawai koko musulmiya, amma gubar Yahudawa ta riga ta cinye ka. Daga cikin ajandunsu wanda suka shirya ana tafi a kansa yanzu dinnan shine a yi ƙoƙari a caccaza syllabus na duniya. Abinda suke faɗa kenan cewa sun fahimci cewa idan musulmi yana karantar tarihin magabatansa, wannan zai bashi karsashi ya yi ƙoƙarin koyi da addininsa. Don haka ya za a yi, bari a jirkita syllabus gaba ɗaya. In aka jirkita syllabus gaba ɗaya, manhajan karatu, musulmi ba ma zai san tarihin magabatansa ba, bare ya yi tunanin bari ya koyi da su. Haka ake tafe, sai a kawo maka wani abu wanda an rairaye dukkaninsa, shi ba kafirci ba, shi ba musulunci ba. Dama abin da suka ce kenan. Daga cikin ajandar da take gaba kaɗan wanda za mu karanta, za mu yi ƙoƙari matasan nan sai mun raba su da addini, kuma ba za mu jefa su cikin Christianity ba. In ka duba da yawa daga cikin matasa za ka samu haka ne, shi dai ya ce shi musulmi ne, amma aikin na musuluncin bai riƙe shi ba, sannan kuma shi bai ce shi Kirista ba. Don haka sai ka duba kaga wasu abubuwa za a kawo maka tunani na syllabus na kaza suna nan suna bi manya-manyan jami'o'i da ka sani na duniya, ana nan ana kokari sai an canza syllabus domin a canza ainihin tunanin mutane. Mu ina namu ajanda, mu me muka shirya. Abu na hudu
daga cikin abin da suka tsara kuma duk duniyar musulunci na nan na tafi a kansa shine alhailula baina qiyami ayi harakatin diniya. za a sha makance duk wani motsi wanda addini zai yi ba za a bashi dama ba. duniyar musulunci gaba ɗayan ka koma kake fara, saboda abinda suka shirya ainihin manyan jami'o'in suka shirya manyan malaman shi ake tafi a kansa. duk wani motsi wanda musulunci zai yi ba za a bashi dama ba. halin da muke ciki kenan a yau, da haka sai muka koma kaskantattu. na sha buga muku misali, akwai bayahudan da ya ga mutane an taru ana ka'aba ana sallah ana kuka, yake cewa mutanen nan da sun yi gaskiya da Allah ya shafe yahudawa a doron ƙasa. ina gaskiya ta mu take? abu na biyar daga cikin ajandunsu shine suka ce ba za mu rushe masallaci ba za mu rushe coci ba, amma za mu cire ainihin musuluncin a cikin zukatan matasa. shine abin da kake gani aka samu a cikin Kano, musulmi gaba da baya mai sunan Islama ya fito yanzu yana turai ma, wai yana masters in ya gama ko PhD zai ban sani ba, yana ikirarin cewa babu Allah. wannan wani abu ne kawai wanda yake an yaudari mutane. sannan ba komai ya mai da musulmai baya ba face rukonsu da tunanin wai akwai wani abu wai shi addini. wai ka duba Europe countries mana yake cewa ai sun ci gaba sun yi nisa, me yasa? saboda ba ruwansu da addini, ba su yarda da shi ba. to in ka duba da yawa daga cikin matasa a yau, halin da ake ciki kenan a yau, sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala so da rahama. daga cikin waɗannan ajandun da aka shirya shine yaya za a yi a daɗe alaƙa tsakanin matasa da addini, irin abin da ke faruwa arewa 2024. duk mutumin da ya sani ya kalla ya san wannan wata tasha ce wacce aka yi nufin a gurɓata musulunci, a gurɓata musulmai, a gurɓata tarbiyyar matasa da 'yan mata. saboda a matsayinmu na musulmai a yi haƙuri, hausawa ko in ce hausa fulani ba ta'adan mu bace mace ta sa matsatsun kaya, kirjinta a waje, rabin kugunta a waje, wai ta fito da sunan bahaushiya. wannan ba al'adar mu bace, amma dukkanin mu ba wanda ya tashi ya magana. me yasa za a kawo mana wannan guba? sannan kuma shine the most interested channel a wurin mu. in ka duba gidajen mu abinda muke so kenan, kana so ka kawo guba, ka kawo fitina cikin gidanka. gubar yahudawa ta riga ta cinye ka, amma kai kanka baka san guban ma ta cinye ka ba. amma ga inda can za ka zo ka magance fitina a gidanka ka kasa, ka zo nan kana ihu, kana hawa, kana ta kaza da kaza da kaza. can ne ya kamata mu tsaya. inda a ce yanzu muna da masu faɗa aji, sai mu ce wannan tasha babba mu santa, ba mu yarda da ita ba. in kuma har ma za su yi to su goge arewa 24 ɗin nan, dan ba wannan ba al'adar arewa bace. gurɓata tarbiyyar mu take. duk wanda ya kalli wannan channel zai gani daga cikin baramej ajandun da suka shirya wanda ake tafi a kansa shine za mu zo mu dinga kira safe da rana, yamma da dare, a tashi a yi bore, a yi hargido, a yi fitina, a yi zanga-zanga. kullum abin da ake gani kenan. amma shi wanda ya san Allah ya san addini ya kalli halin da muke ciki ya san jaraba ta samu al'umma sai an koma fadar Allah. zanga-zanga ba shi bane magani. ihun da mutane suke yi wai a tara hanya a sa mota, duk malami ya san jarabawa ce ta sami al'umma kuma sai an koma fadar Allah. bari buga maka misali, akwai wani shugaban APC ana kiran shi Abdul Hamid a Katsina. wannan mutumin yana ɗaya daga cikin kwamiti na sulhu tsakanin kidnappers da kuma community, mutanen gari. sai aka kama wani yaro, da aka kama wani yaro, shi yaron da aka kama babin latani ne, sai aka danka mai 'yan sanda shi. sai su shugaban fulanin kidnappers in sai ya kira wannan Alhaji Abdulhamid din. da ya kira sa sai ya ce to kaga dai yanzu kun kama mana yaro, an ba dan sanda, na baka 24 hours, awa 24 a tako yaron nan a dawo da shi. wannan mutum sai ya ce a'a malam, ba ni da iko, ina da iko ne idan abu bai je hannun hukuma ba. amma tun da abu ya riga ya tafi hannun hukuma, yanzu babu abin da zai iya yi, sai dai kawai mu lallaba har abu ya isa mu ga yadda za a yi, ko kuma ku dangana ku je ku anshe shi. wannan magana sai ta yi musu zafi. suna da rabon gado da za su yi. da ya tafi ƙauyen an tara 'yan uwa da dangi yana zaune, sai wani dalili ya tashe shi. bayan ya tashi sai suka zo neman sa, ba su gan shi ba.
ina son gaya muku yadda illan mu take mu. Sai suka kira wani yaro ana kiran shi Shamsu, suka bashi kuɗi, suka bashi lamban waya, suka ce Alhaji Abdul Hamid shugaban APC shi muke nema, idan ya dawo ka kira mu ka gaya mana. Yana kuma dawowan wannan yaro Shamsu ya rabe ya kira su ya ce ya dawo. Suka zo suka ce ka hau mashin mu tafi, ce a ba inda zani. Suka yi kokarin harbin sa, bindiga bata tashi ba, sai suka dauki rodi suka dinga dukansa. Bayan sun dake sa suka sa bindigar sai ta tashi, suka harbe shi a hammata, harbi 3 ne ko 4, nan take ya faɗi ya mutu. Abin da nake son faɗa a nan, shin misali jami'an tsaron nan da muke zagi ko duk koma waye da muke zagi yanzu, menene laifinsu su yanzu sun zo, amma wani mutum ya zo ya gaya ma mutanen nan labari an zo an kashe wani. Wannan al'amari ya za a yi mutakura sa? Na gaya muku a nan rigasa ba da nisa ba, akwai gyatuma, ɗan sanda ne ke bani wani labari. Gyatuma aka kama, sai yaronsa ya tafi jaje akan a yi haƙuri, in Allah yadda Allah zai bayyana ta. Bai bar wurin ba, sai aka kira daga cikin daji, aka kira ɗaya daga cikin yaran wannan tsohuwa da tijuwa, sai suke cewa ba wani ɗan gurgu ya zo ba, ya zo da jib har da rediyo a hannunsa, to dan kazansa ka ce in ya isa ya zo cikin daji ya anci tsohuwan gamuna. Wa ya gaya masa? A nan rigasan, karka tafi da nisa, na taɓa gaya muku akwai mutumin da aka zo ana neman sa, karab a kunnensa sai ji ana cewa ina alhaji wane, sai ya shiga cikin silin ya ɓoye. Bayan ya ɓoye sai aka fito da safe ana mai da magana ya ce kai malam aini Allah ya taimake ni malam, jiya ai a silin na kwana. Sai suka kira shi bayan minti 15 suka ce ba ka shige silin ba, to in mun sake zuwa ka shige silin din mu gani. Wa ya gaya masu? To duk mai ilimi ba magana ba ce ta zanga-zanga ko zage-zage. Fitina ta sami al'umma sai mun koma ga Allah. Fitina ta sami al'umma saboda a cikinmu akwai waɗanda suke mu'amala da mutanen nan, su suke ba su labari. A nan rigacikon akwai mai anguwa ne, mai anguwa ya zo aka kama shi, shi ke sai ma mutanen nan makamai. Ya aka yi aka kama shi, mutumin nan ya zo, mutanen nan sun zo, mai gadi suka zo za su shiga wani gida, aka yi sa'insa, mai gadin Allah ya taimake sa ya kashe wani da ya kuma harbi wani. Wanda ya harban sai ya dinga jan kafa, bayan sun kashe wannan mai gadi kenan, ya dinga jan kafa ya tafi, sai da tafi wata riga. Da 'yan sanda suka zo bincike sai suka dinga bin wannan jinin, suna ta bibiyan jinin, sai suka gane rigar da ya tafi. Bayan sun je wannan riga sai suka ce ina mutumin da ya ji ciwon nan, sai su fulanin da ke wurin suka ce mai anguwa ya ɗauke shi ya kai shi asibiti. Da aka kama mai anguwa, bini mai anguwa zai tafi Lagos, bini zai tafi Lagos, ashe mai anguwa shi ke so musu makamai. To jama'a ina zamu da irin waɗannan abubuwa? A ƙarshen magana akwai wani katafaren babba cikin 'yan Boko Haram wanda aka kama, an kama shi sai ke cewa wannan yakin sojojin Najeriya ba za su iya ƙare shi a nan kusa ba. Abin da ya faɗa kenan, babba ne daga cikin 'yan Boko Haram. Sai ana masa interview, me yasa ka faɗi wannan magana? Sai ya ce muna da sponsors in and out, muna da masu bamu kuɗi in dollars a cikin ƙasa da waje, muna da waɗanda suke tallafa mana da kuɗi a ciki da waje. Sannan abu na biyu, muna da informers waɗanda suke bamu labarin kai komo, yadda ake kaiwa yadda ake komowa. To waɗannan mutanen su ne za mu tsaya mu yi addu'a Allah ya tona musu asiri. Amma ihu, zagi, la'ana, duka waɗannan tafarki ne na Yahudawa. An zo an watsa mu, an raba kanmu, an ɓanɓalta mu. Ba mutumin da zai faɗa yanzu a cikinmu musulmai mu ji, kowa yana ganin zai iya. To shin jama'a kun taɓa ganin tsintsiya a watsa ta yi shara? Ba za ta yi shara ba. Dole sai mun koma asali tushen mu din nan na farko din nan, sai mun koma. In ba haka ba wannan fitinar haka za ta cin mu, ban ce gwamnati tana da gazawa irin tata ba. Akwai bangarori da yawa wanda gwamnatin tarayya ta kasa, da yawan bangarori ta kasa. Daga ciki akwai tsaro, amma suna nasu kokarin. Mu me za mu yi? Duk mutumin da muka samu da irin wannan yana alaka da mutanen nan, yana tasiri da su, me yasa ba za mu je mu ba da labari ba? Sai mu tsaya. Kana nan ka wuce a nan burkuna ba ku labari, mai shayi yake yi, amma abin da yake shine informat. Mutanen nan sun zo, da ka wuce sai ce to alhaji wane ya dawo, gashi nan gida ya shiga kalab, sai ga yan salamar kai an nade ka.
abinda al'umma suke kenan gaba ɗaya sun mai da wannan sana'a. A ƙarshe ina magana da wani DPO yake gaya mani sun fita patrol, da suka fita patrol suka yi karan batta, daga cikin mutanen nan suna da wanzami mai ɗauri wanda in an harbi wani ya karye wanzamin ne yake ɗaura shi. In suna da suna wanzami ke zuwa ya cire belu ya aski a cikin daji. Mutanen nan ya ce min suna da mai kwale-kwale, in suka hauro ta buruku suna son su tsallaka, wannan mai kwale-kwalen shi ke ɗauko su, in ma sun sato mutane ne a ɗaɗɗaure za a sa mutanen a jirgin ruwa ya tsallaka da su biya shi, yana nan yana zaune sun san shi ya san su. Kar ka yi maganan bindiga, dama suna da masu kawo musu. To wannan fitina za ta ƙare in muna tunanin ihu ne da hayaniya. Dole mu koma ga Allah subhanahu wataala. Allah muke roƙo, abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana, wanda muke iya wa Allah ka huwace mana. Duk mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zame ajalinsa. Mutumin da ya hana mutane zama lafiya Allah ka bar shi ya zauna lafiya. Duk mutumin da yake da hannu cikin wannan fitina Allah ka yi masa abin da ya dace da shi. Allah ka kama shi kamu irin na Yahudawa da Nasara. Allah ka ɗaukaki addinin musulunci da musulmai, ka kaskantar da kafirci da kafirai. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Qumu ila salati.